Dase regattadas bukuli, dase paruz az rudoi bayalali fujan rakubat nekmat. Olo tawazuhuzi buzi buza hayatu hadrasa barishko muarifi mekne. Dase regattadas bo pirangu rangi sud bamaydon nebora. Daruzabo rakami simaj takam severin legrand. Rakami Chincho Joseph Mumba, Rakami Pisulu Ndongo Okoye Zachari, Rakami Haja Abdullo Sharifo, Rakami Pisula Davle Amon Nazar, Nimo Pizakaran, Rakami Hachuraj Abdurrahman Luzio, Rakami Shaj Frank Alan, Rakami Hat Azizbek Haiter, Rakami Pist Ozodbek Panjiev, Hamagaron, Rakanisi, Martin Lorik, Akro Asomo, Varakanadno, Manuel Joseph Ngolo. Samra Bidasar, Alisher Turtaev. Hayati Asai Paros, Yuzon Bobo Pirangurangi Safet, Bolizimekman. Daruzabon, Varakanadno, Ahlini, Habibuloev. Nipogaron, Rakanichor, Videovar, Sharif Zoda. Rakani Panch, Ismail John Orhunjonov, Rakani Se, Bakhtior Azimov, Rakani Ab, Emomali Ahmad Khan, Nimo Pizagaron, Rakani Shatsuse, Kabrez Mirzovaliev, Rakani Haj, Munir Davlatbekov, Rakani Dah, Alinur Niozbekov, Rakani Pistuse, Duan Daniel Kureku, Rakani Abdullah Bekjon Juraboyev, va Hamagaridasa, Rakaminu, Bahulgur, Abdullah, Samrapi Dasa, Tohirjon, Mumino. Generally, positive observer to the Boro Bari, Dori Tipa, and the Joe Focasio, Ashabri Dushambe, Akamikan. Both are Kamaro, Joe Exotic of Anzu Hevazo, Vakomo, Kagozula, Ashabri Dushambe, Kumakan. Dori Ekoti, Bakio, Komido, Ashabri Kurovas. Until the Gozi, System Evar, Kuzura, Nasuno Kamil, Ans Shaminorak, Sobona Panzoda, Ashabri Kurovas. Numero di Saludo Ashari Dushambe, Damu Jariva, Korman. Nosido Aro, Raushani Shmatapazo Hek Dushunion, Kambise Kozi, Puro Torizoda, Ashari Dushambe Astan. Ozini Gomi, Vam Pulisani Adman, Paolo Shmomedonet, Ruzi Dozahumi August, Ni Regata Rozi Shaktu Zoda, Dadolera Kubatu Magdei, Tobi, Liga Itawati Agzetse Kuburi Ozio, Dark Nishari Maldiv, Ipocrita Sei, Mazia Sports, Musica, Babul Somiconi, Sepa Cifr, Davapei, Bovaribaci, Provalato Lava, Sepo, Magdei, Gruzi, Musegaju, Gruzi, Bisumi, August, Moro, Malosimi Prakashi, Tizoras, Vata Jeremion, Ratipani da Sera Karaz, Magdei, Gruzi, Sobica, Manu Nisham, Anthony Kismi, Discipolis, Malume Gada, Prozione Magdei Grubi, Az Isim Abdahu, To Bisisi, Okipar, Barguzon Nishara.
ассалому алайкум мухлисон ва ҳаводорони футбол, рӯзу рӯзгоратон бахайру шодӣ бошад. дӯстони азизу арҷманд, инак охирин бозӣ дар доираи рақобатҳои даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон ба футбол миёни бошгоҳҳои лигаи якум, лигаи олӣ аниқтараш баргузор мешавад ва мо айни ҳол гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи Талко Арена ки дар шаҳри Турсунзода аст манзури шумо карда истодаем ва табиист ки мизбонони ин бозӣ дастаи Гартадас бошгоҳи парвоз аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷандро қабул мекунанд ва иттимон меравад ки бо иштироки ин ду тим бозии имрӯза ҷолиб ва диданӣ сурат хоҳад гирифт. ҳайати идораларон ба мо шумо муаррифӣ карда мешаванд. Бояд ёдовар шуд ки довари асосӣ дар рақобати имрӯза рефери фифа Амирҷон Хоркашев аст ва ба ӯ дар канорҳо Ҷурабек Содиқов ва Комрон Хайруллозода кӯмак мекунанд. довари эҳтиётӣ ё худ довари чорум бошад Бахтиёр Комилов аст. гуфта намонад ки дар бозии имрӯза системаи вард низ фаъолият хоҳад кард. Насрулло Кабиров дар он ҳуҷра шахси асосист ва ба ӯ Сорбон Аҳмадзода кӯмак мекунад. мутахассиси пахши наворҳои такрории Гулмуроди Садулло аст. ҳайати аввалияи дастаи Гартадас дар рӯи экранҳои мову шумо аст. биёед ба он таваҷҷӯҳ мекунем. имрӯз дар дарвоза такам Северин Легранд аст ки таҳти шумораи 38 ҳунарнамоӣ мекунад. онҳое ки дар хатти дифоъ дар ҳайати Гартадас ҳунарнамоӣ мекунанд дар канори чап рақами 44 Ҷозеф Феумба аст. онҳое ки дар дигар канорҳо ҳунарнамоӣ мекунанд 29 Ндонго Фое Зачарио, рақами 18 Абдулло Шарипов, рақами 27 Далери Мумназаров ва рақами 88 Абдураҳмон Нузимов. онҳое ки дар хатти нимимоя ҳамчун нимоягард сабт шуданд. аниқтараш рақами 6 Франк Алан Димо Кингуэ, рақами 7 Азизбек Аитов, рақами 20 Озодбек Панҷиев. дар хатти ҳамла таҳти шумораи 3 Мартин Лоек Асомуако ва рақами 99 Мануэл Ҷозеф Мболо ҳастанд. сармарбии дастаи Гартадас Алишер Тухтаев аст ва чӣ гуна ки мебинем имрӯз дастаи Гартадас бо пиравоне ки аз ранги сурх таркиб ёфтааст бозии имрӯзаро шурӯъ мекунанд. яъне пиравоне ки ҳамчун пирани хонагии ин тим маҳсуб мешавад. акнун мегузарем ба муаррифии ҳайати дастаи парвоз. дар дарвоза рақами 97 Аҳлиддин Ҳабибуллоев аст. онҳое ки дар дифоъ бозӣ мекунанд рақами 4 Диловар Шарифзода, рақами 5 Исмоилҷон Охунҷонов, 3 Бахтиёр Разимов ва рақами 7 Эмомалӣ Аҳмадхон. бо садои уштаки довари марказ бозии имрӯза шурӯъ мегардад. рақобати дастаи Гартадас ва парвоз дар доираи бозии охири даври 14-уми лигаи олӣ. хуб акнун муаррифии ҳайати дастаи парвозро идома медиҳем. дар хатти нимояи ин тим рақами 63 Табриз Мирзовалиев аст, рақами 8 Мумир Давлатбеков, рақами 10 Алинур Ниёзбеков, рақами 23 Дуан Даниэл Квеку. ҳамлаварон Бекҷон Ҷурабиев таҳти шумораи 77 бозӣ мекунад ва Баҳодур Абдувалиев таҳти шумораи 9. ва албатта чӣ гуна гуфтем Интер метавонад тағйир ёбад ва бозигароне ки ҳастанд ҳамчун ҳамлавар дар ҳайати дастаи парвоз махсусан Дуан Даниэл Квеку ва Бекҷон Ҷурабиев метавонанд мавқеи худро иваз ҳам кунанд, чунки дар баъзе ҳолатҳо Дуан Даниэл Квеку ҳамчун ҳамлавари марказӣ ҳам бозӣ мекунад. инҷо зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ба нафъи дастаи парвоз. дар назди ту Бекҷон Ҷурабиев аст ва набояд фаромӯш кард ки дар анҷом додани вазъиятҳои стандартӣ бозигари рақами 77 дастаи парвоз воқеан ҳам маҳорати хуб дорад. аммо аз мавқее ки бояд туп ба бозӣ ворид карда шавад инҷо танҳо метавон ирсол карду халос. партов сурат мегирад. имконият буд барои бозигарони дастаи парвоз махсусан барои Баҳодур Абдувалиев, аммо имконият барои задани зарба ба ӯ дода нашуд. дар мавриди рақобатҳои охири тимҳо агар суҳбат кунем, ёдовар мешавем ки дастаи Гартадас рӯзи 12 август бозии худро ба муқобили дастаи Мазия баргузор кард дар доираи марҳилаи интихоби лигаи даъвати конфедератсияи футболи Осиё ва ин тим тавонист ба ҷои 3-0 пирӯзӣ ба даст оварда роҳхатро ба марҳилаи умумии мусобиқа боз кунад ки чӣ гуна ки қаблан иттилоъ дода шуд марҳилаи қуръакашӣ рӯзи 20 август баргузор мешавад ва дастаи Гартадас бо рақибони худ ошно хоҳад шуд. инҷо боз ҳам ишора мешавад ки бозигари дастаи парвоз дар ҳолати офсайд қарор дошт ва рафти бозӣ манъ карда мешавад. дастаи парвоз бошад як ҳафта қабл дар доираи бозиҳои
давраи чоракниҳои ҷоми Тоҷикистон бозии худро доир карда буд ки дар майдони худ бозиро бо дастаи Равшан мусовӣ кард. Ва нукта намонад ки бозии аввали ин ду тем дар давраи чоракниҳои ҷоми Тоҷикистон бо бартари 3 голи дастаи Равшан ба анҷом расид ва ба ин тартиб Парвоз имконият пайдо накард ки ба даври баъди мусобиқа равад ва аз доираи рақобатҳои ҷоми Тоҷикистон берун шуд. акнун таваҷҷӯҳ ба он равона мешавад ки дастаи Парвоз дар ин мавсими лигаи олӣ мавқеи худро дар ҷадвал беҳтар кунад ва махсусан аз мавқеи хавф хатар ва мавқеи рафтан ба лигаи якум ин тим ҷилавгирӣ намояд. Агар ба мавқеи даста дар ҷадвали мусобиқа таваҷҷӯҳ кунем, ҳама чандон вазъияти хуб надоранд. Шогирдони Тоҷон Муминов дар мавқеи даҳуми ҷадвал аст. Дар 13 бозие ки доир кард, ҳамагӣ 12 имтиёз ба даст овард. 3 пирӯзӣ дошт, 3 мусоим ва 7 бозии дигарро бо бохт ҷамъбаст кард. дастаи Регарта даст бошад нисбат ба Парвоз бозиро камтар доир кардааст. Мишаи Турсунзода 12 бозӣ дорад айни ҳол дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ ва айни ҳол 27 имтиёз ҳам дорад. Агар дар ин дидор тавонад пирӯзӣ ба даст биёрад, ки ин гуна имкон ҳам ҳаст, метавон гуфт ки дастаи Регарта даст ба ҷои дуюми ҷадвали мусобиқа боло хоҳад баромад, аз сабабе ки дастаи Истиқлол ва айни ҳол бозии чордавуми худро доир кардааст, 31 имтиёз дорад ва ман аз ҳамин хотир Регарта даст интизор мешавем ки бозии мавқуф мондаи худро баргузор кунад ва баъдан рақобатҳое ки баробар шуданд, пас садрнишини ҷадвал аниқ хоҳад шуд. чӣ гуна гуфтем, агар Регарта даст дар ин дидор пирӯзӣ ба даст биёрад, ба ҷои дуюми ҷадвали мусобиқа мебарояд ва ҷои ҳосилотро хоҳад гирифт. инҷо дар ҳуҷум ҳастанд бозигарони дастаи Регарта даст, аммо имкони идомаи ҳамла ба бозигари ин тим дода нашуд ба Мануэл Ҷозеф Мболо. дар ҳамон ҳолат ҳунарнамои хуби Исмоилҷон Нохунҷонов буд, ки яке аз дифоъгарони бомаҳорат аст дар ҳайати дастаи Парвоз. ҷо як имконияти дигар ва ишора мешавад ки қоидаи бозӣ аз ҷониби Мануэл Ҷозеф Мболо вайрон карда шуд. қабл аз бозӣ бо дастаи Мазия дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ дастаи Регарта даст дар доираи давраи 13 бозии марказӣ миёни дастаи Истиқлолро баргузор карда буд ва тими шаҳри Турсунзода тавонист дар он бозии марказӣ пирӯзӣ ба даст биёрад. умуман агар ба 4 бозии охири дастаи Регарта даст дар доираи рақобатҳои лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, ин тим дар ҳамаи он пирӯзӣ ба даст овардааст, яъне 4 пирӯзии пайҳам дошт дар доираи бозиҳои лигаи олӣ. бозам дастаи Регарта даст тӯбро идора мекунад. қоидаи бозӣ вайрон шуд дар ҳамин ҳолат ба муқобили Табрез Мирзовалиев. ба бозигари дастаи Регарта даст ҳам довар ишора мекунад ки эҳтиёткорона бозиро идома диҳад ва Абдураҳмон Нузимов як огоҳи ҳам гирифт. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем. ҷо мубориза барои гирифтани тӯб буд ва пӯғиже ки дар ҳамин ҳолат анҷом дод Абдураҳмон Нузимов каме нодуруст буд ва ин боиси он шуд ки довар ба ӯ корти зард нишон медиҳад. аввалин корти зард буд ва ҳанӯз дар шурӯи рақобат рақи шашум нишон дода шуд аз ҷониби Амирҷон Хоркашев. бозам зарбаи ҷаримаи аст ва муин маротиб масофа дур сол ба самти ҷаримагоҳ ва тӯб дар дастони Такан Северин Легранд аст. гуфта намонад ки мавсими нави мусобиқоти бошгоҳи осиё барои футболи Тоҷикистон бо иштироки ду намоянда дар марҳилаи гурӯҳи лигаи давлати конфедератсияи футболи осиё идома хоҳад ёфт. дар баробари дастаи Регарта даст инчунин Истиқлол ҳамчун қаҳрамони чемпионат дар мавсими қаблӣ дар марҳилаи умумии лигаи давлати конфедератсияи футболи осиё ширкат хоҳад кард. имконият барои дастаи Регарта даст зарба ба самти дарвоза ва инҷо Аҳлиддин Ҳабибуллоев аввалин дафъа муваффақ мешавад ки сейф ба қайд бигирад. ханам вазъияти хавфнокро тавонистанд бозигарони дастаи Регарта даст ташкил намоянд. аввалин вазъияти хавфнок буд ки мо аз ҷониби шогирдони Алишер Тухтаев дидем. ба ҳар ҳол зарбаи кунҷӣ аст, биёед таваҷҷӯҳ кунем, чунки аз ин фурсат нест мизбонон имконият доранд ки самаранок истифода баранд. партов ба дохили ҷаримагоҳ ва бозам дарвозабон Аҳлиддин Ҳабибуллоев як зарбаи дигар ҳам анҷом дода мешавад баъди
بازگشت از جانب فرانک آلن ادیمو کینگوی. اما برسش با بازیگر دسته پرواز توپ از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی نوبتی، دومین ضربه کنجی پای هم است. باز هم عبدالرحمن نوزیموف در نزد توپ. پرتو با داخل جریمه گاه، یک امکانیت دیگر این مرتبه برچند به توپ رسید جوزف فئومبا، اما ارسال درست با مرکز جریمه گاه انجام داده نشد. خود موفق نشد این بازیگر که به سمت دروازه ضربه زند. چون که در بلوغ قید کردیم برای دسته رگرتاده از رو با مرحله گروهی مسابقه لیگ دعوت کنفرانسیه فوتبال آسیا از دور مقدماتی آغاز شد. نماینده شهر تورسونزودا در بازی خود در شهر ماله بر مزیای کشور مالدیو با حساب 3-0 پیروزی به دست آورد و در همان دیدار نکته نماند که گل‌ها را ازادبک پنجیف، شهرزاد محمدیف و امیرجان سفرف مربوطی نومی خویش کردند و محض همین پیروزی برگرد از خط مرحله گروهی مسابقه رو تامین کرد. چور بر یک می شود امور قاعده ویران کنی ها. دومین مبارزه باز هم توپ داری داره بازیگران دسته رگرتاده است. جوزف فئومبا ارسال به کنار، توپ به قفا پاس داده می شود. امکانیت هست که توسط کنار راست حمله نوبتی باشه که بازیگران دسته رگرتاده است تشکیل یابد، اما این گونه فرصت با ندونگو فویزاچاریو داده نشد. باز هم بازیگران دسته رگرتاده است. با توپ از بک ایتوف ارسال به کنار با عبدالله شریپوف، توپ به قفا با فویزاچاریو پاس داده می شود. ارسال بلند با خط حمله است. امکانیتی که میتوان حمله دسته رگرتاده از را تقویت داد. ارسال از بک ایتوف به قفا، اینجا ارسال است هم به سمت عبدالرحمن نوزیموف. باز هم بازیگران دسته پرواز توپ را به اداره خود گرفتند. ارسال به خط حمله است، اما دوان دانیل کویکو موفق نمیشود که به توپ برسد. بسیار اکنون بازیگران دسته پرواز توانسته ایستادند که از زیر فشار دسته رگرتاده از بیرون شوند، چون دقیقه اولی رقابت دقیقه آزمایشی هم عنوان می شود. این حال دسته بازی رو احتیاط کرونا ادامه داده ایستادند. باز هم توپ در اداره بازیگران دسته رگرتاده است. عبدالرحمن نوزیموف پس به کنار با فویزاچاریو، پرتو به خط حمله. امکانیت نوبتی میتواند برای رگرتاده است باشد، اما با جوزف مبولو امکانیت ادامه دادن حمله داده نشد. بخانم این حال کنار راست خط حمله دسته رگرتاده است فاول دار است. یک پاس دیگر به خط حمله، اینجا توپ با دوان دانیل کویکو ارسال کرده می شود. خانم در همین حالت مبارزه خیلی جدی نشان داد عبدالله شریپوف و توانست با دوان دانیل کویکو صد گذارد. خانم باید در برابر دوان دانیل کویکو فاولتر بازی کرد، چون که این بازیگر از اون بازیگران خطرناک دسته پرواز محسوب می شود که اگر امکانیت برای او پیدا شد پس او میتواند استفاده برد. با توپ نوبتی با خط حمله صورت میگیرد. توپ در اداره بازیگران دسته رگرتاده است. پس به ازودبک ایتوف ارسال به کنار، اما میتواند ادامه یابد. ازودبک پنجیف باز هم پس به سمت جریمه گاه بود، اما بازیگران دسته پرواز باز هم موفق شدند که خوف خطر را دور کنند و در این حالت قاعده بازی به مقابل فویزاچاریو ویران می شود. اگر در مورد قرعه کشی لیگ دعوت کنفرانسیه فوتبال آسیا حرف زنیم، در منطقه غرب 12 دسته برای 3 گروه 4 نفره تقسیم میشوند و هر گروه از نمایندگان 4 سبد عبارت خواهد بود. بازی گروهی در شکل متمرکز در یک دور برگزار شده، هر دسته با هر رقیب خود یک بازی انجام خواهد داد. در منطقه غرب سبد یکم رو العربی کویت، دسته گوای هندوستان، اهل ترکمنستان تشکیل میدهند و در سبد دوم القادسیه کویت، الانصار لبنان و نجمه لبنان جای گرفتند.
و گفته می شود که استقلال در سبد سوم قرار خواهد گرفت. دست استقلال با این سبد همچنین فورتسی بنگلادش، الاتحاد الاهلی سوریه داخل شدند. رگارتا دست انتظار می رود که در سبد چهارم جای خواهد گرفت با پاروی بوتان و هومس الفیدوای سوریه. یکی از نقطه‌های جالب قرعه‌کشی در آن است که طبق قاعده کنفدراسیون فوتبال آسیا دو دسته از یک کشور نباید در یک گروه قرار گیرند. اگر چون حالت را ضرورت رقم گروه با میان نآورد، از بس که در این منطقه غرب سه گروه و کشور ما دو نماینده دارد و چگونه گفتیم استقلال و رگارتا دست از روی قاعده قرعه‌کشی نمیتواند به یک گروه رفت. آنلاین نوبته و پوگجی خوب هم بود در سطح ضروری از جانب داور شریف زوده دیدیم و در آخر قاعده بازی ویران شد از روی شماره کارت‌های زرد. اکنون دست‌ها برابر میشوند چون که در همین حالت داور مجبور میشود که با بکجان جورابویف برگه زرد نشان بدهد. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. بازی دوم یافت. در لحظه قبلی پوگجی که بود اونجا ما چیز از روی قاعده بود و در ادامه چگونه که دیدیم بکجان جورابویف صد گذاشت و قاعده بازی را به مقابل بازیگر دست رگارتا دست ویران کرد. اکنون این مراتب مسافه نزدیک است. امکانیت انجام دادن ضربه راست با سمت دروازه وجود دارد. عبدالرحمن عظیموف و ازبک ایتوف در نزد توپ هستند. اینچنین دلیری نظرف نیست. مسئله اساسی این است که توپ با کی به بازی وارد خواهد کرد. احتمال زیاد عبدالرحمن عظیموف تنها او در نزد توپ قرار میگیرد. پرتاب به سمت جریمه گاه و اینجا باز هم اهل‌الدین حبیب‌اللهیف موفق می شود که توپ را از داخل جریمه گاه دسته پرواز دور کند. او دو نفر رگارتا دست است از سومواکو. پرتاب به قفو بازم توپ از میدان بیرون شد اما این مراتب بعد به نفع پرواز. فیومبا مجبور می شود که توپ را به قفو و تکان سیورین لگراند برگرداند. در مورد رقابت‌های آخر دسته رگارتا دست چگونه که گفتم در دوره بازی لیگ اولی 4 پیروزی پیام داشت. از بازی به مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش اصلا این سلسله پیروزی شروع شدن که بانجه دوباره یک تیم شهر ترسونزاده توانست دسته شهر دوشنبه رو مغلوب کند و بعدا دربی ترسونزاده بود که رگارتا دست بانجه 1-0 بر سردار پیروز شد، روشن رو مغلوب کرد. با آخرین دیدار چگونه که گفتم با دسته استقلال بود. من بغیر از دسته سردار رگارتا دست رقیبان مشکل هم داشت. چگونه گفتم محض ارتشی ها رو مغلوب کردند که اون زمان در جدول مقطع اول رو اشغال میکردند. همچنین استقلال و روشن که از زمره دستهای پراقتدار مسابقه محسوب میشوند دسته رگارتا دست توانست اونها رو مغلوب کند. پرواز باشد در 5 بازی اخیر همگی یک غلبه دارد که نه با مقابل کلوب مرکزی ورزش ارتش بود. در 3 بازی اخیر همگی یک مساوی داشت که باعث روشن بود بازی اخیر خود را که با مقابل دسته سردار برگزار کرد اونجا 4-2 مغلوب شد. بازم صاحبان میدان با توپ هستند. عبدالله شریپوف پرتافت با خط حمله است. جوکوش برای دومه حمله هست. ازبک ایتوف توپ رو میگیرد اما داور کنار اشاره میکند که هنگام قبول پاس بازیگر رقم 7 دسته رگارتا دست در حالت افساید بود. جان سیدوف توپ رو قفو پاس میدهد با سمت تبریز میرزا ولیف. دولت بیکوف ارسال به کنار امام علی احمد خان پس با مرکز بازم امام علی احمد خان ارسال جوابی میدهد و سمت پیش با علی نور نیوزبکوف
اکنون نویسو است در چند دقیقه آخر چگونه که می‌بینیم فشار دسته رگرت دست زیاد می‌شود و برای دسته پرواز اکنون تا یک اندازه بدون توپ بازی کردن مشکل خواهد شد. تو ببینم چگونه که گفتم دسته پرواز هم اگه سه پیروزی داشت در دوره بازی لیگ عالی. آخرین غلبه در برابر ارتشی ها بود که با نتیجه دوباره یک شاگردان توجان مومینوف پیروز شدند و یک پیروزی دیگر به مقابل حاصلات بود. اولین غلبه پرواز و بعدا بعد اون پیروزی توانستند در دربی منطقه سوق دسته خوجند رو مغلوب کنند. حساب 2-0. نونی اوزبکف اینجا مبارزه میبرد. توپ از میدان بیرون شد. جوزف فیومبا اکنون آماده شد که توپ را از حد به بازی وارد کند. اما اونجا دوباره اشاره میکند که از جانب بازیگر دسته رگرت دست توپ از میدان بیرون شد و اوت به نفع پرواز است. پرتوفت امامعلی احمدخان با خط حمله است. جا قاعده بازی ویران می شود. در مبارزه با دور عبدالولیف جوزف فیومبا اینجا غیر قاعده بازی عمل کرد. بازیگر اگر تداز اشاره میکنه که داور خود بازیگر پرواز از پیراهنی او داشته است، اما به هر حال وقتی داور قرار خود رو برآورد و اون رو عوض کردن ممکن نیست. بگجان جورابویف در نزد توپ. پرتوف باید سرعت بگیرد به سمت جریمه گوی دسته رگرت است. پرتوف هم انجام داده می شود. یک ارسال دیگر با سر و اینجا بازیگران دسته رگرت است و توپ میرسند و توپ رو میگیرند. زودبک پنجیف ارسال به قفو به سمت عبدالله شریپوف و باز هم پرتوف به خط حمله است. امروز عزیزبک حیطف خیلی کوشش زیاد کرده ایستاده است و توپ رو هم میگیرد. دیدم حمله دسته رگرت است و امامعلی احمدخان ببیند چگونه فعال است و این حالت رو برطرف میکند. موج نوی حمله دسته رگرت است پس به داخل جریمه گو و در این حالت علیدین حبیب‌اللهیف بدون مشکل توپ رو با دست داشته گرفت. واقعا هم امکانیت یولی بود و تا اینجا میتوانست خود مستقیما ضربه زند. عزیزبک حیطف و موقعیت خوبی ضربه زنی هم داشت اما توپ رو ارسال کرد با جوزف مبولو که این بازیگر دیگر فرصت پیدا نکرد که به سمت دروازه ضربه زند. امامعلی احمدخان اینجا سر میگیرد و اینچین در برابر او چگونه که میبینیم بازیگر دیگری دسته پرواز تبریز میرزاولیف نیست در زمین خوب است و با کمک طبیب هم احتیاج دارد. و که دقیقه 21 بازی جریان دارد و آن هم نزدیک است که به انجام برسد اما دسته ها موفق نشدند که با زدن گل دست یابند. بازم بازیگران دسته رگرت دست با فشار میگذارند. فایز چاریو ارسال به کنار با دفاعگر دیگر جوزف فیومبا
بازم تو به خفا پاس داده شد. فایز زچاریو سال با عبدالله شریپов. بسیار اکنون به نیمه میدان دسته پرواز می‌آیند بازیگران رگارتا داس. سال به خط حمله است. مبارزه میانی بازیگر رگارتا داس و والنور نیوزبکov بود. سامواکو تو رو با جوزف فیومبا پاس میدهد. بازم فایز زچاریو سال به کنار با عبدالله شریپov. تو بول در دفاع بازیگران دسته پرواز نسبتاً خوب بازی کردند. این هم دلیل آن است که دسته رگارتا داس موفق نشد که به زدن گل دست شود. اما در خط حمله این تیم چندان فعال نیست. بغیر از همان دو امکانیتی که چندان خوب نبود برای دوان دانیل کویکو با وجود آمد. دیگر امکانیت رو برای بازیگران دسته پرواز این حال ما ندیدیم. بازم جوزف فیومبا با توپ حرکت کرده ایستاده است. کاپیتان دسته رگارتا داس ارسال با سمت عبدالرحمن اوزیموف. ازودبک پنجیف اینجا توپ رو اداره میکند. بازم عبدالرحمن اوزیموف پاس به خط حمله. توجه دفاعگران دسته پرواز با سمت جوزف مبولو این حال خیلی زیاد است. و با این بازیگر امکانیت داده نشده ایستاده است که موقع آزادی ضربه زنی پیدا کند و خود آزادانه در نزد جریمه‌گاه دسته پرواز بازی رو ادامه دهد. سال به خط حمله. ببینید چگونه دروازه‌بان دسته رگارتا داس از موقع خود بیرون میبراید و توپ رو بر میگرداند. اون امکانیتی که برای علی نور نیوزبکov با وجود آمده بود. در امام نظرف توپ رو به بازی وارد میکند. ارسال با سمت جوزف فیومبا. فایز زچاریو. چگونه که گفتم هنوزم در کنار راست بازی دسته رگارتا داس بهتر است. اما از سمت کنار فشار و حمله ها هم نسبتا بیشتر صورت میگیرند. بازم جوزف فیومبا پاس به خط حمله و جوزف مبولو با خفا پاس داده می شود. فیومبا ارسال با سامواکو. فایز زچاریو ارسال با عبدالله شریپov. دسته پرواز همچون دسته رقم دوم بازی خواهد کرد و بیشتر شاگردان توجه مومینوف از حمله های جوابی و عکس الهجوم کار میگیرند و اون عکس الهجوم هم بیشتر از سرعتی که دوان دانیل کویکو دارد وابسته خواهد بود. در کنار چپ میدان بازی کرده شده است در حیاط پرواز بازیگری رقم 23 این تیم. و چگونه که میبینیم از دو بازیگر دیگر مخصوصا از بگجان جرابای و بهادر عبدالولیف قفوتر بازی دارد. سامواکو چون مبارزه ادامه دارد میانی والنور نیوزبکov تو با جوزف فیومبا پاس داده می شود. با کنار راست میدان آمده است دفاعگر کنار چپی رگارتا داس چه بازم تو از میدان بیرون شد. در خط دفاع دسته رگارتا داس این حال یکی از بهترین دسته می باشد. البته بعد از دسته استقلال رگارتا داس از جهت سر دادن گل با دروازه خود در جای دوم قرار دارد. تیم شهر ترسونزاده در 12 بازی 7 گل با دروازه خود سر داده است. هرچند از دسته استقلال 2 گل زیادتر است اما چگونه گفتم یکی از بهترین خطای دفاع رو دارد رگارتا داس. گرچنده که در خط حمله
نسبت به دیگر باشگاه‌های لیگ عالی، نسبت به دیگر توپ دسته‌های لیگ عالی گل‌های کمتر دارند دسته ترسونزاده، اما استواره خط دفاع این تیم باعث می شود که در بسیار از بازی‌های اساسی صاحب امتیاز شود، پیروزی به دست بیارد. تو با این دم در 12 بازی هم اگه یک ناکامی داشت دسته رگرد است، دیگر در همه رقابت‌ها این تیم امتیاز به دست آورده است. اون ناکامی هم در بازی به مقابل دسته استقلال بود در مرحله اولی مسابقه. در دایره رقابت‌های دوره دوم استقلال رگرد از رو مغلوب کرد. این یگانه ناکامی بود که دسته شهر ترسونزاده واقع گرفت. دیگر در همه بازی‌ها صاحب امتیاز شده است. 8 پیروزی داشت، 3 مساوی. دسته‌ای که توانستند از رگرد از امتیاز ستانند اسخط، خوجند و روشن بودند. که بازی با روشن بدون گل جمع بست شد، بازی با خوجند نیست بدون گل، بازی با اسخط 2-2. بازم صاحبان میدان با توپ حرکت کرده ایستادند. ارسال با فویز زچاریو، عبدالله شریفов Azizbek Hayitov to'p رو به کانال راست با آزادبک پنجیف پاس میدهد. بازم عزیزبک Hayitov ادامه حمله رگرد است، اما پاس چندان خوب نبود که توپ را منیر دولتبکov گرفت. اکنون حمله جوابی دسته پرواز را توجه میکنیم. بهادر عبدولیف اینجا حرکت کرده ایستاده است، اما امکانیت اکنون آهسته کم میشود برای پرواز. ضربه به سمت دروازه بود و توپ برمیگردد. اگر در همون حالت سرعت افزایی بیشتر میبود از جانب حمله‌ور دسته پرواز، فکر میکنم امکانیت خوب برای زدن گل با وجود می اومد، اما کمی سرعت نرسید به بهادر عبدولیف که حمله رو تقویت بخشد. دلوار شریف زاده پس با منیر دولتبکov. بازم بازیگران رگرد دست توپ رو به اداره خود میگیرند. تویر ملادوستاف بازیگری که در نیمکت ذخیروی است این هول. آماده می شود که به بازی وارد شود. البته احتمالیت عوض کردن بازیگر اینجا با وجود می آید، اما با جای کی به بازی وارد خواهد شد ما اینو در ادامه بازی میبینیم. احتمال زیاد با جای بختیار عظیموف در میدان خوابت می شود. بازیگری که چند لحظه پیش اوسه برداشت و اگر مشاهده کنیم بازی رو با مشکلی ادامه داده است. توپ نوبتی از جانب علیدین حبیب‌الله و سمت دوان دانیل کویکو است. اینجا توپ برگردانده می شود. بازم بازیگران دسته پرواز بود. توپ اصلا نه چندان خوب بود از جانب منیر دولتبکov. بازیگران رگرد دست توپ را گرفتند. اسامواکو پس با خفو جزوف فیومبا دلریم نظرف توپ را میگیرد. فیومبا سال با فوی زچاریو دم حمله دسته رگرد دست ایسال ادیمو کینکوی با کنور. اسامواکو جنبورزه میبرد. بسیار ساکنون در داخل جریمه گاه بازی رو فاول تر میکنند بازیگران رگرد دست. اینجا توپ از میدان بیرون شد، چند کوشش زیاد بود برای نگاه داشتن توپ از جانب عزیزبک Hayitov، اما موفق نمیشود که توپ را در میدان نگاه دارد. با این ترتیب عوض کنی اجباری هم سرعت میگیرد. چگونه که گفتم بختیار عظیموف اکنون دیگر نتوانست که بازی رو ادامه دهد. بازیگر که در برخورد با جوزف مبولو کمی پیش را سیو گرفته بود. و با جای او بازیگر دیگر رقم 14 توهیر ملادوستاف با بازی وارد می شود. توهیر ملادوستاف اصلا بازیگر است که همچون نیمه حمایتگر شناخته می شود و تا چی اندازه در جای دفاعگر بازی خواهد کرد این را در ادامه بازی می بینیم. اما باید اینجا توجه بیشتر به علیدین حبیب‌الله شود. دروازه‌بان دسته
парвоз یعنی اول طبیب با او کمک کرده ایستاده است. دسته رگارت است در 12 بازی 16 گل به دروازه رقیبان زد که چگونه گفتم نسبت به دیگر دسته‌ها کمتر است. مخصوصا دسته استقلال در 14 بازی هرچند 2 بازی بیشتر از رگارت دست کرده است 18 گل دارد. حاصلات باشد 31 گل. ارتشی 17 گل زدن به دروازه رقیبان. حساب پایان برچه و روشن است نسبت به دسته رگارت دست گل‌های بیشتر دارد. دسته پرواز باشد در 13 بازی 12 گل به دروازه رقیبان زده است و 21 گل را از توری دروازه خود بیرون آورده است. بازی دوم بعد باز هم توپ در دوره بازیگران دسته رگارت دست است. امروز بیشتری وقت مسئولین میدان با توپ هستند. اینجا بازیگر این تیم فایز چهره توپ را از میدان بیرون میکند و توجه اکنون باید بیشتر به بهادر عبدالولیف روانه شود چون که مس در برخورد با خود فایز چهره این بازیگر آسیب گرفت. تو کدام اندازه آسیب جدی است در ادامه میبینیم. حالا باشد طبیبان باید با او زود کمک کنند. من اون بازیگرانی که با تازگی با حیات دسته رگارت دست پیوست کردند قسمی زیاد اونها این حال در حیات اولیه رگارت دست بازی دارند. مثلا اکو اسوم و مارتین لویک در حیات اولیه است و همراه با دونگ فایز خری از دسته کانون سپورتیو د یاونده کامرون آمد. بولو مانوئل جوزف نیست بازیگری که حمله‌ور مرکزی رگارت دست است. در همین ترانسفر به هیئت تیم شهر ترسونزاده هم است اومد و گفته می شود که دسته قبلی او فو ازور الیت از چمپیونات کامرون است. و اینچنین بازیگر دیگر ادیمو کینگ فرانکالان از دسته مستارسی چمپیونات نیگریا آمده است. من همه بازیگرانی که دسته رگارت دست در روزانه گزارش با هیئت خود جلب کرد همشون در هیئت اولیه دسته رگارت دست بازی کرده شدند. اکو اسومو، دونگو فایز خری، ادیمو کینگ فرانکالان، بولو مانوئل جوزف. هیئت دسته را باشد سید مختار عظیموف ترک کرد و به کلوب مرکزی ورزش ارتش رفت. دوید اتسام به الغرف عراق رفت. اسیلبک تمیروف نیز همراه با ابومانگولو و فیروز بوبیف هیئت تیم شهر ترسونزاده را ترک کردند. دوندل کویکو با بازیگران خط دفاع آمده است. سولوا بهادر عبدالولیف باز با خط حمله انجام داده می شود. اینجا اولین شده در همان ارسال فایز چهره به توپ رسید و امکانیت به بهادر عبدالولیف داده نمی شود. حمله نوبتی اینجا اشاره می شود که توپ الکی از میدان بیرون شده بود. البته که دسته پرواز نیست یکشند گزارش انجام داد. بازیگری که آسیب گرفته از میدان بیرون شد بختیار عظیموف
از کلوب مرکزی ورزش ارتش با این تیم اومد که باز هم افساید بقیه گرفته می شود. علی نور نیوزبکوف نیست باید این تیم پیوست که قبلا در لیگ یکم شرف این باشگاه رو حمایت میکرد. توفین ارگاشف و جامی نظرف نیست بازیگران هستند که در همین ترانسفر به هیئت پرواز آمدند. در ترانسفری که چند پیش به انجام رسید خلاص شروع مرحله دوم مسابقه و این دو بازیگر نیست در هیئت پرواز جهت شرکت در این عقوبات هستند، اما این حال در هیئت ذخیره هستند. هیئت دسته روشن رمضان بختالیف ترک کرد، به خوجان رفت، الکساندر موخین به اسخات رفت، دلیر محاتف، اسدبک جورابک زوده، محسن رستم زوده نیست از هیئت رفتند، یوگنی بیدنکو، شرف عزیزف، پرویز عزتشویف و مامون مومینوف هیئت دسته پرواز رو ترک کردند. تو معلدین حبیب اولویف پاس داده می شود. بازیکن رگرتاد است بوشات رو به دورای خود گرفتند. اسدبک ایتوف پاس با خط حمله اسدبک پنجیف شلبا خفو با شریپوف بوشات رو با خفو پاس میدهد. دیفوگران بازی دسته رگرتاد از ادامه می‌یابد. فیومبا چون دیفاگری مرکزی اینو بازی کرده شده است. بازم پاس با اسدبک ایتوف بود. عبدالله شریپوف اینجا باز اسدبک ایتوف تو به دور خود میگیرد. میتوان گفت که تو با این دقیقه با مقابل فشار زیادی که رگرتاد است کرده شده است پرواز ایستادگی کرده توانسته شده است. حتی مساوی هم میتواند استودی مربیان و روبرت باشگاه پرواز رو قانع کند، چون که دسته رگرتاد است این حال در پایگاه قهرمانی هست و امتیاز گرفتن از این تیم به نفع کار خواهد بود. حتی با خط حمله و دوان دانیل کویکو اینجا توپ رو با بازیگر رگرتاد است پاس میدهد. بازیگر پرواز اسدبک پنجیف پاس به اسدبک ایتوف مبجی نوی حمله دسته رگرتاد از رو توجه میکنیم. ارسال ایتوف با سمت عبدالرحمن نوزیموف باز هم ارسال به کنار اکنون فاولتر میشوند برای خفنو کردن حمله بازیگران دسته پرواز. بازیگران رگرتاد از منطقه‌اش اینجا ارسال با سمت جریمه گاه بود با مرکزی اون اما باز هم توپ نگذشت. اموالی احمد خان صد میگذارد و توپ از میدان بیرون میشود. ضربه کنجی نوبتی به نفع رگرتاد است. باز هم عبدالرحمن نوزیموف آماده میشود که توپ رو با داخل جریمه گاه ارسال کند. از دو امکانیت قبلی که میزبانان داشتند استفاده نبردند. بر توپ داخل جریمه گاه یک امکانیت دیگر برای رگرتاد است. ضربه هم بود از جانب دلیر امام نظرف اما توپ به سمت دروازه حرکت نکرد. و نوبتی میتواند شروع شود. ارسال نوبتی بود و اینجا اسدبک ایتوف توپ را در داخل جریمه گاه قبول میکنه. یک ارسال دیگر و ضربه باز هم توپ برگردانده میشود. واقعا امکانیت خوب بود برای بازیگران دسته رگرتاد است اما باز هم استفاده نمیشود. نزدیک میشوند صاحبان میدان برای باز کردن حساب اما همون نقطه نهایی ضربه حل کننده نمیرسد که توپ با دروازه وارد شود. این گونه صحنه‌ها هم در وضعیت‌های قبلی بودند. بازم عبدالله شریپوف پاس با اسدبک پنجیف حمله دسته رگرتاد از ادامه می‌یابد. اسدبک ایتوف ارسال به داخل جریمه گل و گل. جوزف بولو موفق میشود که در دقیقه 42 رقابت دسته رگرتاد از رو به پیش برارد. واقعا هم امکانیت خوب و اکنون خط دروازه تیری دروازه پرواز توری دروازه رخ نمیشود. خیلی نزدیک بودند صاحبان میدان برای باز کردن حساب و اما چگونه که گفتم همون نقطه حل کننده ضربه حل کننده نمیرسد و اکنون این نقطه و این ضربه رو جوزف مبولو انجام میده. البته این گونه احتمال هم است که توپ رسیدش به بازیگر پرواز بعد دروازه وارد شد.
به هر حال دسته رگرت دست با پیش برآمد. اکنون بازم رقابت صورت بیشتر خواهد گرفت. تا به دقیقه 42 بازی بازیگران دسته پرواز موفق شدند که با مقابل فشار با مقابل زیاد حمله های زیادی دسته رگرت از استودگری کنند، اما بالاخره دسته رگرت از توانست با زدن گل دست یابد. آنل جوزف مولو گل دوم خود را در نیمه دوم موسم با پیرانی رگرت دست به هدف میرساند. بازیگری که گفتیم با تازگی به هیئت رگرت دست آمد. در اولین هنرنمای خود با مقابل دسته استقلال مؤلف گل شد. گل یگانه دیدار محسوب به هدف رساند. این دلیل است که دسته رگرت دست یک گزارش درست انجام داده است. گزارشی که به نفع کار. بازیگران دسته پرواز اکنون کوشش میکنند برای برابر کردن حساب، اما اینجا افساید به کار گرفته می شود. اکنون احتمال دارد که دسته پرواز دیگر در خط دفاع نمیشیند، چون که به دروازه خود گل سر داد و بازی کشوت صورت خواهد گرفت از جانب دسته پرواز. ادامه بازی را توجه میکنیم. ارسال فایز چریو به کنار با جوزف فئونبا. باز هم پس با فایز چریو ارسال کرده می شود. ارسال اتیمو کینگوی با زچریو. در یک دیگر بازیگران دسته رگرت دست هنرنمایی رو ادامه میدن، مثلا دفاعگران بولو پس به خفو عبدالله شریپوف باز هم زچریو. 3 دقیقه اعلام شود با قسم اولی بازی. و دو بازیگران دسته رگرت دست پس ایمان نظرف و سمت پیش تو به خفو پایین داده می شود. منازیموف با زچریو عبدالله شریپوف تو را قبول کرد. باز هم ایسال به خفو با زچریو. نمیتوان گفت که اینول یکی از بهترین بازیگران در هیئت رگرت دست، اونایی که هنرنمای خوب نشان داده است از عزیزبک هیتف است که ما رو در موقع‌های زیادی میدان می‌بینیم، چه در مرکز چه در کنار راست خط حمله چه در کنار چپی اون. عموما در هر موقع بازی خوب نشان داده است. عزیزبک پنجیف پس با داخل جریمه گو بود، اما توپ به جریمه گو نرفت. دو دانیل کویکو بازم پنجه با مقابل مبارزه می‌برد، اما توپ در دوره بازیگر دست پرواز است. اینجا بیک جان جورابوف تو رو به دوره خود گرفت. ارسال به سمت پیش با الینور نیوزبکوف. بازم جورابوف، اما اینجا امکانیت داده نمی‌شود که ارسال درست انجام دهد. قاعده بازی رو در همین حالت از بک هیت فایرون کرد. و چگونه گفتم از همین نزدیک هیتوف بود که توپ را با داخل جریمه گو ارسال کرد و آن را جوزف مولو با گل تبدیل داد. پرتافت تبریز میرزووالیف و سمت جریمه گو دلاور شریف زو در چند مبارزه برد، کوشش کرد اما نتوانست توپ را در میدان نگاه دارد. اکنون تکم سیورین لگراند بعد دقیقه زیاد دیگر بار توپ را با بازی وارد میکند.
بعد دقیقه زیاد دروازه‌بان دست رگرتاده از دیگر بار به توپ میرسد. بازم فایز چاریو از بکاییتف پس به جوزف فیومبا. سوری کاپیتان باز چاریو بده بازی اینجا نیز ویران شد از جانب دلیر امام نظارف. به این ترتیب دقیقه ایلو کرده دوباره هم خوتیمه یافتند. امیر جان خورکشف صدای یوشک خود را بلند میکند. قسمت اولی بازی میان دسته‌های رگرتادس و پرواز با اینجا 1-0 با گل زده جوزف مبولو در دقیقه 42 با انجام میرسد. تصاویر تنفس میکنند مانیزنده که به خلال دم میگیریم و بعدا برمیگردیم به ورزشگاه تالکو آرینا که قسم دومین رقابت را یکجا با شما تماشا کنیم. از نزد اکران‌های خود دور نروید.
شب زمان
دوستان عزیز و ارجمند، مخلصان فوتبال با ورزشگاه تالکو آرنای شهر ترسونزوده برمیگردیم با تماشای آخرین بازی دور 14 لیگ عالی میان دسته‌های رگارتا داز و پرواز. نکته نماند که قسم اول بازی الکی به انجام رسید و بازیگران دسته رگارتا داز در نیمه آخرین قسم اول توانستند که با زدن گل دست یابند و گل از جانب جوزف مبولو با هدف رسانیده شد که از بکایتف توانست با او ارسال انجام داد و این بازیگر توپ را به طور دروازه اهل‌الدین حبیب‌اللهیف وارد کرد و انتظار میشه اکنون که در قسم دوم چگونه بازی از جانب تیم برا خواهد مانده شد. و نکته نماند که پرواز در قسم اول در دفاع خوب بازی کرد، اما یک امکانیتی که رگارتا داز تشکیل کرد توانست با ثمر استفاده برد. آیا در قسم دوم اثر پرواز میتواند حساب رو برابر کند و یا نه، این رو ما در ادامه بازی خواهیم دید. در چند رگارتا داز در قسم اول فشار خیلی زیاد داشت و او هم از جهت بازیگران این تیم خیلی زیاد تشکیل گردیدند و باید گفت که در قسم اول جلوه بازی در دست بازیگران دست رگارتا داز بود. حالا که قسم دوم بازی با تازگی شروع کرده است، باید یک دفعه دیگر با هیئت دست توجه میکنیم. در اول اینجا توجه میکنیم به عملی که رگارتا داز تشکیل کرده، اما امکانیت برای از بکایتف دادن نمیشود. در دست رگارتا داز در دروازه تکم سیورین لگراند است، در شماره 38 بازی میکند. در رقم 44 جوزف فیومبا، در دفاع اینجا 29 فایز اچاری و عبدالله شریف 18، دلیر امام نظرف 27 و عبدالرحمن نوزیموف نیز همچون دفاعگر ثبت شده است تحت شماره 88. اونایی که در خط نیمه هستند ادیمو کینگوی رقم 6 است، از بکایتف 7 و زودبک پنجیف 20. اینجا میکنند برای رگارتا داز پاس به داخل جریمه و اینجا اشاره میشود که افساید هم بود. و اینجا در خط نیمه چگونه گفتم از بکایتف و زودبک پنجیف در شماره 20 بازی دارند. همچنین هم باور سموآ رقم 30 و جوزف مبولو رقم 99 ثبت شدند. اما چگونه که میبینیم در ادامه رقابت تر جایگی شوی بازیگران دسته رگارتا داز زود تغییر می‌یابد. سرمربی دسته رگارتا داز الشیر توختایف است. در هیئت دسته پرواز باشد در دروازه اهل‌الدین حبیب‌اللهیف است تحت شماره 97 و اونایی که در دفاع هستند رقم 4 دلوار شریف زوده، رقم 5 اسماعیل جان خونجانوف و رقم 3 بختیار عظیموف بود که از میدان در قسم اول گرفته شد و به جای تویر ملدوستخان در میدان رقابت گردید. تحت شماره 14 بازی میکند. اموالی احمدخان باشد رقم 7 است. اونایی که در نیمه هستند تبریز میرزاولیف رقم 63 دارد، منیر دولت بیکف 8، علی نور نیازبکف 10 و 23 دانیل کویکو. بکجان جرابایف رقم 77 دارد، تملاور است. اینچنین بهادر عبدالولیف که تحت شماره 9 بازی میکند. سرمربی دسته پرواز تویر جان مومینوف. با هیئت داوران است یک مرتبه دیگر توجه میکنیم در قسم دوم بازی. امیرجان خورکشف رفیق فیفا داور اساسی بازی امروز است و بهادر کنورها، جورابک صادق و کامران خیرالله زوده کمک کرده ایستادند. داور چهارم باشد بختیار کامیلوف است. گفته نماند که در بازی امروز اینچنین سیستم ورنیز فعالیت کرده ایستاده از ضربه دانیل کویکو. این اولین مرتبه بود که بازیگر شماره 23 دسته پرواز این گونه ضربه قوی میزند به سمت دروازه. من اولین ضربه قوی بازیگران دسته پرواز در بازی امروز بود. چگونه گفتم سیستم ورنیز در این بازی فعالیت کرده ایستاده است. نصرالله کبیرف داور اساسی است و با او سربان احمدزاده کمک میکند. متخصص پخش نوارهای تکراری باشد گلمراد سعدالله. چگونه امکانیت بهترین گلزنی برای دوان دانیل کویکو در همین حالت با وجود اومد؟ ببینید اینجا اشتباه اصلا از جانب بازیگری دسته رگارتا داز بود، از جانب فایز اچاری که امکانیت ضربه زنی رو برای دوان دانیل کویکو فراهم آورد. اما با بخت تکم سیورین لگراند ضربه که کویکو زد راست به سمت دروازه‌بان بود و دروازه‌بان رگارتا داز توانست رو برگرداند. حالا باشد با تو بازیگران دسته پرواز هستند. سولا باکنور بهادر عبدالولیف پس با دوان دانیل کویکو، اما ارسال به سمت دیگر با اون موقعی که دوان دانیل کویکو حرکت کرده ایستاده بود انجام داده شد. جوزف فیومبا پس با فایز اچاریو، ادیمو کینگوی بازم زاچاریو توپ را قبول میکند. پس باکنور با فیومبا،
аллакай чӣ гуна ки гуфтем ҳамаи бозиҳо дар доираи рақобатҳои давраи 14-уми лигаи олӣ баргузор шуданд. ин рақобати охир аст ки мо бо иштироки дастаҳои Регар Тадаз ва Парвоз дида истодаем. аввалин бозӣ миёни дастаҳои Сардор ва Ҳосилот буд дар доираи рақобатҳои давраи 14-ум ки як дидори сергол ҳам буд. мухлисон шоҳиди 6 гол гардиданд ва бозӣ бо ҳисоби 3-3 ба анҷом расид. бозии дуюм миёни дастаҳои Эсхата ва Барқчӣ буд. мо низ дар ин дидор шоҳиди голҳои зиёд гардидем. 4 гол дар умум ба ҳадаф расонида шуд ва ин бозӣ низ мусовӣ ҷамъ шуд бо ҳисоби 2-2. рақобати баъдӣ бошад бозии дастаҳои Равшани шаҳри Кӯлоб ва Истиқлол буд аз шаҳри Душанбе ки бо бартарии 1 гол бозигарони дастаи Истиқлол тавонистанд дар ҳамон дидор пирӯзӣ ба даст биёранд бо голи задаи Франеи ки дар дақиқаҳои илова кардаи довар ба вақти асосӣ дар дақиқаи 5-ум истиқлолиҳо гол заданд ва пирӯзиам ба даст оварданд дар рақобати марказӣ давраи 14-уми лигаи олӣ. бозии дигар миёни дастаҳои клуби марказии варзиши Артеш ва Вахш буд ки дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе баргузор шуд ва бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид. инчунин дерби минтақаи Суғд низ баргузор шуд. дастаи Саравшан дар варзишгоҳи марказии шаҳри Саравшан бошгоҳи Хуҷандро қабул кард ва ухобони соҳили дарёи Сил бо 2 голи беҷавоб пирӯзӣ ба даст оварданд. яъне чӣ гуна ки мебинем дар ҳамаи бозиҳо аз 2 гол зиёд зада шуд. дар 2 бозии нахуст дар якаш 6 гол, дар бозии дигари 4 гол ва баъдан ба ин тартиб чӣ гуна гуфтем бозиҳои дастаи Артеш бо Вахш ба як баргардик ҷамъ шуд. ва як бозии дигар бо ҳисоби 1-0 яъне ягона бозие ки бо ҳисоби 0-1 ба анҷом расид. 1 гол мо дар он дидем. то ба ҳол ин рақобати дастаҳои Истиқлол ва Равшан буд. ҳоло бошад бозии дастаҳои Регар Тадаз ва Парвоз бо онҷа 1-0 ҷараён дорад ва эҳтимолият ҳаст ки дар идома гол ба ҳадаф расонида шавад. яъне ин гуна эҳтимолият вуҷуд дорад. тоҷан Муминов дар рӯи экранои мо шумо аст. сармарбии дастаи Парвоз. шокиндони ӯ тӯбро аз зарбаи кунҷӣ ба бозӣ ворид мекунанд. алинур Ниёзбеков омода мешавад ки тӯбро ба дохили ҷаримагоҳ ба бозигароне ки онҷо ҳамдастҳои интизор ҳастанд тӯбро партоф кунад. гуфта намонад ки аввалин зарбаи кунҷӣ дастаи Парвоз аст дар бозии имрӯза. партоф сурат мегирад. имконият ва тӯб дар дастони Такан Северин Легранд аст. ба ғайр аз замон як зарбае ки дар қисми дуюм зад бозигари дастаи Парвоз Дуан Даниэл Квеко. дигар ягон хатари голзанӣ дарвозаи Такан Северин Леграндро таҳдид накард. аксан дар қисми аввали бозӣ буданд имкониятҳо барои бозигарони дастаи Парвоз. то фурсат дигар аммо чандон хавфу хатар барои гол задан набуд. имконият ва тӯ ба дарвоза ворид мешавад. аммо қабл аз голе ки мо аз ҷониби Ҷозеф Мболо дидем, довари канори барақчаи худро баланд кард. яъне бозигар дар ҳолати офсайд буд ва ин ҳолат ҳамчун нобозӣ ба қайд гирифта мешавад. санаи такрорро таваҷҷӯҳ мекунем дар хат. инҷо дар офсайд буд. довари марказӣ дастаи Регар Тадаз ва гол ба инобат гирифта намешавад.
در حالت ذخیره دسته پرواز این حال چندان بازیگران زیاد نیستند. الکی یک تا با بازی وارد شد که این تویر مالادوستوف بود. 4 بازیگر دیگر است در حالت ذخیره پرواز. یک دروازه‌بان دلیر باروتوف، یک دفاعگر، یک نیمه‌مهاجم و یک حمله‌ور. 2 بازیگر که گفتم با تازگی به هیئت پرواز پیوستند در نیمکت ذخیره هستند که یکی جامی نظرف است و دیگر تولخین ارگاشف و همچنین امید اودینایف نیز است. بازیگر که همچون دفاعگر ثبت شده است. اما فرق از هیئت ذخیره دسته پرواز در نیمکت ذخیره رگرتاداس بازیگر نسبتاً زیادتر است. 7 بازیگر در نیمکت ذخیره دسته رگرتاداس نشسته است. شابیدی محمود زوده دروازه‌بان، 3 دفاعگر بختیار قلندرف و ارتور پرنس ورید و نازم بوبوجونوف، شهزاد محمدیف و عادل بشاغنیف همچون اگر سر شدند و امیرجان سفرов باشد حمله‌ور است. پس دلیر امیل نظرف و جوزف فیومبا سال به خط حمله است با جوزف بولو. حمله دسته رگرتاداز ادامه می‌یابد. ازودبک پنجیف پرتاب به داخل جریمه‌گاه و چندان ارسال درست انجام داده نشد. اینجا مبارزه ادامه دارد و منیر دولتبکов توپ را از جریمه‌گاه دسته پرواز دور می‌کند. ارسال اصلا به سمت ازبک ایتوف بود از جانب ازودبک پنجیف، اما توپ به سمت حرکت نکرد. گرچنده که اسامواکو در کنار چپ قرار داشت اما توپ اون نیز رفتن نرسید. بازم ازودبک پنجیف اینجا مبارزه میبرد. امام علی احمدخان در برابر او کوشش کرد که توپ را بگیرد و موفق هم شد. اکنون دروازه‌بان پرواز توپ را به بازی وارد میکند. منیر دولتبکov پرتافت با خط حمله بود با بهادر عبدولیف که بازیگران رگرتاداس باز توپ را به اداره خود گرفتند. این حال خط حمله دسته پرواز اونایی که در خط حمله هستند دو بازیگر بکجان جورابویف و بهادر عبدولیف چندان فعال نیستند مثلا از جانب آنها. این حال یکان ضربه را به سمت دروازه ندیدیم. جواب دسته رگرتاداس اینجا تشکیل می شود. اسامواکو پس به خفو با عبدالرحمن نوزیموف، عبدالله شریپوف، یوزف فیومبا توپ را به سمت پیش پاس میدهد و موقعی که دیما کینگوه قرار دارد. بازم کینگوه شد دلیر امام نظرف. در قسم دوم نیز اکنون آیسته فشار دسته رگرتاداس بیشتر شده است. با وجود اون که دسته پرواز کوشش کرده است بازی کشاد نشان بدهد اما مجبور می شود که با قفا بنشیند، مجبور می شود که فشار دسته رگرتاداس رو برطرف کند. بازم ازودبک پنجیف پس با جوزف بولو اینجا کمی توپ رو نادرست قبول کرد. علی احمدخان باشد توپ رو به سمت پیش پاس میدهد موقعی که در آنجا تبریز میرزاولیف بازی دارد. قبل از شروع رقابت هم گفته میشد که دسته رگرتاداس در بازی امروزه امکانیت بیشتر جهت پیروزی به دست آوردن دارد.
و چگونه که گفتم امروز دسته مبارزه برده شده است، دسته رگارتا دست که این حال در پایگاه قهرمانی است و شانس برآمدن به جای اولی جدول مسابقه هم دارد و در مقابل تیم است که این حال تو یک اندازه خطری رفتن با لیگ یکم این تیم رو تهدید میکنه، گرچند که از دسته موقع پایانی جدول دو امتیاز بیشتر دارد از دسته سرداره که این حال در جای 11 است. و در جدول مسابقه در تخونه اون این حال دسته سرروشن است، تیمی که در 14 بازی دور در 13 بازی دور کرده خود در لیگ اولی یگان پیروزی ندارد. تیباسکونی بازیگر است در هیئت دسته رگارتا دست. حریفی گل از میدان گرفته می شود. مانوئل جوزف مبولو، ما شهرزاد محمدی را در میدان میبینیم. بومون گل و اسامواکو از میدان گرفته شدند و چگونه که گفتم شهرزاد محمدیف و نیک جان سفرف در میدان رقابت کردند. شهرزاد محمدیف تحت شماره 70 بازی میکند در هیئت رگارتا دست و نیک جان سفرف باشد بازیگر شماره 9 است. یک بار دو تغییرات انجام داد. سرمربی رگارتا دست اینجا گل زده رگارتا دست، گلی که جوزف مبولو به هدف رسانید. کارگردان به موشمون رو نشان میدهد. شهرزاد محمدیف این مراتب به توپ رسید، پس با سمت پیش بود اما اهل‌الدین حبیب‌الله‌اف توپ رو با دست داشته می‌گیرد. یعنی ارسالی که انجام داشت چندان درست نبود. اما جوابی دسته پرواز را توجه میکنیم. ارسال به تو ارملا دوستاف توانست رو در اختیار خود نگاه دارد بازیگر دسته پرواز، اما در ادامه دلیر امام نظرف نسبت به او بهتر بازی کرده توپ رو گرفت. پرتافت بلند اسماعیل جان خونجانوف، تبریز میرزاولیف اینجا توپ رو به بهادر عبدولیف پاس میدهد. پیداوری نکنه بخیر گرفته شد. اکنون امکانیت برای دسته پرواز است برای برابر کردن حساب. میتوان گفت که از این موقع بیک جون جورابویف میتواند ضربه درست زند، البته اگر ضربه جریمه را او اجرا کند. اما بازیگر دیگر را میبینیم، بازیگری که تحت شماره 63 در حیاط پرواز بازی میکند، تبریز میرزاولیف رو با اسماعیل جان خونجانوف در نزدیک جریمه گاه هستند. احتمال زیاد دارد که ضربه را تبریز میرزاولیف انجام خواهد داد. از این موقع امکان ضربه راست به سمت دروازه زدن هست. ضربه تبریز و کمی بلند بود. امکانیت خوب بود اما بازیگران دسته پرواز نتوانستند که این وضعیت را ثمرناک استفاده برند. این گونه امکانیت ها در بازی امروزه برای دسته پرواز خیلی کم با میان میآیند و امکانیت که با وجود آمد باید اون رو استفاده برد. بازم توپ از میدان بیرون می شود. با نفع دسته پرواز است. اینجا مایه کردند داوران که ضربه جریمه فی است. جوزف فیومبا توپ را قبول نکند، پس به دلیر امام نظرف سال و سمت پیش توپ از میدان بیرون شد. نیک جان سفرف مبارزه برد اما توپ رو در میدان نگاه داشته نتوانستند بازیگران دسته رگارتا دست. به هر حال به نفع دسته میزبان است.
بازم دادریم نظرف پرتاب با ازولبک پنجیف خواهده بازی ویران نشده است. خوب ادامه دارد بازیگران دسته پرواز میتوانند با حمله جوابی هم بروند. ارسال به خط حمله اما با کجا بود خیلی نادرست. در مرحله اول مسابقه دست‌ها با هم بازی کردند. در میدان دسته پرواز دیدار صورت گرفته بود و رگرت دست با حساب 1-0 توانست بر پرواز پیروز شود. اصلا دسته پرواز موسم ساله را با بازی به مقابله سرافشان شروع کرد. در دوره اولی رقابت ها ما در دقیقه صغر را دیدیم و بازی به حساب 2-2 به انجام رسید. بعداً 4 نکمی پیهن داشت از سردار رگرد از استقلال و روشن این تیم مغلوب کرد. حتی به داخل جریمه گاه صورت میگیرد. بازم بازیگران دسته پرواز توانستند خوف و خطر را از نزد جریمه گاه خود دور کنند. و بعد از اون 4 نکمی پیهمی که داشت دسته پرواز 2 پیروزی به خیر گرفت. وسیلات را مغلوب کرد و بعدا خوجند را شکست داد. بازی را با وحش مساوی کرد. 1-1 دیداری دسته ها جمع بحث شد. بعدا یک نکمی از اسخط بود. ارتشی ها را مغلوب کردند. بازیگران دسته پرواز از برقچه شکست خوردند. بازی با سراسان باز هم مساوی شد. از سردار به حساب 4-2 ناکام شد. سردار در مرحله اول موسم پرواز را به حساب 3-0 مغلوب کرده بود. بکجان جورابویف پس به خفو لوار شریف زاده توپ را به مونیر دولت بک پاس میدهد. توپ از میدان بیرون شد. جو باز هم قاعده بازی ویران شد و مقابل بکجان جورابویف و داور کارت زرد نشان میدهد و ادیمو کینگوی فرانک آلان ادیمو کینگوی کارت زرد میگیرد در اون برخورده که با بکجان جورابویف داشت. واقعا اینجا قاعده بازی را ویران میکند. بازیگر دسته رگرت دست آدور عبدالولیف توپ در اداره بازیگران دسته پرواز هست. دوان دانیل کویکو ضربه به سمت دروازه. واقعا هم این گونه ضربه از مسافت دور را ما ندیده شدیم. این اولین ضربه بود که از مسافت دور انجام داده شد. اگر با رقابت‌های بین همدیگری دسته پرواز و رگرت دست توجه کنیم، چگونه گفتیم آخرین بازی در مرحله اول مسابقه برگزار شد و رگرت دست پیروز گردید. با گذار سال‌های زیاد پرواز به لیگ ایالی برگشت. آخرین دفعه در لیگ ایالی سال 2016 بازی میکرد و آخرین غلبه که پرواز برای رگرت به خیر گرفته بود در همون سال 2016 بود. در مرحله اول مسابقه توجه میکنیم حمله دسته رگرت دست رو توپ در اداره بازیگران این تیم مثلا امیجان سفارف است. سال خفو انجام داده میشد به دادریم نظرف. پس چندون درست نبود از جانب شهرزاد محمدیف. بازیگران دسته پرواز باز هم توپ را از میدان بیرون کردند.
چگونه گفتم آخرین دفعه که پرواز ریگارتاداس رو مغلوب کرد این در رقابت‌های دور دوم لیگای اولی بود در سال 2016. 17 اپریل دست با هم بازی کرد اما پرواز با نتیجه 1-0 برای ریگارتاداس پیروز شده بود. من در 5 بازی اخیر تنها یک دفعه پرواز ریگارتاداس رو مغلوب کرده است. 4 دفعه دیگر ریگارتاداس توانسته است که بر پرواز پیروز شود. یک دفعه با حساب 3-0 در سال 2015 همچنین در آن موسم با حساب 3-1 در مرحله دوم مسابقه توانست پرواز رو مغلوب کند. بعدا در موسم 2016 با حساب 1-0 در بازی اول پرواز مغلوب کرد و بعدا در بازی دوم با حساب 3-2 توانست تیم فرودگاه بین المللی شهر خوجند رو مغلوب کند. همچنین بعد برآمدن پرواز با لیگای اولی بعد از سال زیاد بعد از 10 سال دیگر بار ریگارتاداس در مرحله اول مسابقه توانست بر پرواز پیروز شود و در این دیدار نیز زنیال با نتیجه 1-0 تیم شهر ترسونزاده پیشرفت است. بازم دلیر امام نظرف توپ را پرتاب میکند. جمع جان خورکشی فشار میکند که باید از نو توپ بازی وارد کرده شود. بازم پرتاب امام نظرف این مرتبه با جوزف فیومبا. امام نظرف حیطف توپ را با امام نظرف برمیگرداند. فیومبا فولبک نور با عبدالله شریپوف تمام حمله دست ریگارتاداس پاس با داخل جریمه گل و توپ با دروازه وارد می شود. حساب 2-0. خب اینجا تغییرات آن عوض کنه که انجام داد علیشیر توختایف کار میدهد. سهم بازیگر عوض کرده و سهم امیرجان سفرف در این حمله خیلی زیاد بود و ارسال هم خیلی درست و سری وقتی با داخل جریمه گل انجام داده می شود. بله بازیگران دست ریگارتاداس موفق گردند که گل دوم خود را به هدف برسانند. ببینید حمله توسط کانوری راست ادامه داده شد. پرتافتی خوب بود با داخل جریمه گل هرچند دروازه‌بان به توپ رسید اما اون رو داشته نتوانست. در ادامه باشد امیرجان سفرف با کوشش خورد با تلاشی که کرد توانست توپ را به دروازه وارد کند و احتمالیت زیاد دارد که گل محض به اسم امیرجان سفرف با قید گرفته می شود. اکنون از این حساب با بازی برگشتن خیلی مشکل می شود. گل با اسم شیرزاد محمدیف ثبت شده است از ارجمند بازیگر که توپ را به داخل جریمه گل ارسال کرد. اینجا بازم اشاره می شود که نه با اسم بازیگری ریگارتاداس بلکه گل همچون خود گل ثبت می شود. با نام تبریز میرزاولی گونه اشاره شد. ادامه بازی را توجه میکنم. بازم توپ در اختیار بازیگران دست ریگارتاداس است. تبریز میرزاولی توپ را از جریمه گل دستش دور میکند. پیوستگونی از در حیاط دسته پرواز بازیگر شماره 23 دانیل کویکو از میدان گرفته می شود و با بچه‌های بازیگر رقم 11 توپ نرگاشف با میدان وارد می شود. اما نکته نماند که دانیل کویکو در این بازی تو به این دقیقه کوشش زیاد کرد و توانست در قسمی زیادی حمله‌های دسته پرواز گرچند در بازی امروز کم بودند سهم خود را گذارد. بازم جوزف فیومبا پس با سمت پیش با ادیمو کینگوی بود و فیومبا تو برگردانده می شود. عبدالله شریپوف اینجا تو را قبول کرد.
باز هم بازیگران دست رگارتا دست صاحب توپ گردیدن. حرکت‌های البته از جانب بازیگران دست رگارتا دست سالبا خفو و فویزا چاریو جوزف فئونبا رامون نوزیموف تو با خفو پس میدهد. باز هم جوزف فئونبا سالبا عبدالله شریپوف جوزف فئونبا برای بازیگران دسته پرواز شاید همین حالت نقطه کلیدی برای حمله جوابی دسته پرواز میشد، اما تولخین گرشف موزینت خود را از دست داد و هفته نخواهیده بازی را ویران کردن. بازیگران دسته رگارتا دست با مقابل او کنون ضربه جریمه‌ای است. با این مراتب ما در نزد توپ بکجان جورابویف را میبینیم. البته ما گفتیم که این بازیگر ضربه خوب انجام داده میتواند از ضربه جریمه‌ای حتی از مسافت دور امکانی با دروازه وارد کردن توپ رو دارد این بازیگر. واسکنی است ناسیم بابوجانوف مدام شود که با بازی وارد شود همراه با بختیار خلاندرف. ازودبک پنجیف و همچنین دلیری ممنظرف از میدان گرفته می شود. بازیگر رقم 20 ازودبک پنجیف و 27 دلیری ممنظرف و چگونه گفتم ناسیم بابوجانوف در شماره 13 بازی میکند و همچنین بختیار خلاندرف در شماره 4 بازی میکند و بازی وارد شود. تو گذار می شود به اسماعیل جان آخوندجانوف. ضربه به سمت دروازه هرچند قوی و سرعت بلند داشت اما بلندتر از دروازه تو برکت کرد و از میدان بیرون شد. حمله نوبتی روشتاکی بازیگران دست رگارتا از امکانیت اولی سال انجام داده می شود و چگونه از این فرصت استفاده نمی شود. بهترین امکانیت بود و اینجا اشاره می شود که افساید بود، اما به هر حال بازیگران دست رگارتا دست نتوانستند توپ را به دروازه وارد کنند. تویرمالا دوستوف ضربه به سمت دروازه و این چگونه ضربه بود میتوان گفت که این تنها پاس بود و تکم سیورین لگراند. چگونه امکانیت برای بازیگران دست رگارتا دست به وجود میاد. اینجا در خط در حالت نوازی هم قرار داشت اشاره می شود بازیگر دست رگارتا دست ازودبک پنجیف، اما منیر دولتبکوف در این حالت توانست پیش دستی کند و با تو برسد. قبل از شروع دور 15 رقابت‌های لیگ اولی روزهای 29 و 29 آگوست بازی دور نیم نهایی جام تاجیکستان برگزار می‌شوند. ضربه از جانب ازبکایتوف دروازه‌بان برمیگرداند. موجی نوی حمله دسته رگارتا دست جای یک امکانیت دیگر ارسال به کنار جوزف فئونبا با تو برکت کرده ایستاده است. پس به خفو با ادیمو کینگوه. اینجا ازبک اینجا شهرزاد محمدیه بود که نتوانست رو در دوره خود نگاه دارد. توجه میکنم به اون امکانیت قبلی که داشتن بازیگران دست رگارتا دست مخصوصا ضربه ازبکایتوف که خیلی قوی بود خفناک هم بود اما بازیگران دروازه‌بان دسته پرواز توانست توپ رو برگرداند. حمله جوابی دسته پرواز با حضور عبدالولیف با توپ پس به خفو و با این ترتیب تو یک اندازه حمله دسته پرواز ختم می شود. مولی احمدخون و این ضربه بعد نشستگاه های ورزشگاه بود نه به سمت دروازه. دسته‌های رگارتا دست و پرواز علاقه از دایره رقابت‌های جام تاجیکستان بیرون گردیدند. رگارتا دست از رسخت و پرواز از روشن مغلوب شدند و مسابقه را ترک کردند. از این خاطر چگونه گفتم دیگر در مسابقه شرکت نمی‌کنند. و دور 15 رقابت‌های لیگ اولی روز 28
29 و 30 август бояд баргузор шавад. ҳамлаи навбатӣ боша ки бозигарони дастаи Регарта даст. Нусим Бобоҷонов аз ба хафу Азиз Бекаетов ҳамларо идома медиҳад. ирсоли навбатӣ ва танҳо як пойро гузоштан кофӣ буду халос. аммо ишора мешавад ки боз ҳам офсайд аст. боз ҳам офсайд аст. имконияте ки Амирҷон Сафаров онро бо гол ба анҷом расонид. дар ҳамин ҳолат ишора мешавад ки ҳангоми қабули пас Нозим Бобоҷонов дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. дуюмин ҳолат аст ки бозигарони дастаи Регарта даст тӯбро ба дарвоза ворид мекунанд ва довар офсайд ба қайд мегирад. Амирҷон Хоркашев ишора мекунад ки ин ҳолат дар ҳуҷраи ВАР ин ҳол тафтиш шуда истодааст. ва аз ҳамин хотир ин ҳол иҷоза намедиҳад ки бозӣ идома ёбад. ҳамун ҳолате ки ту ба самти Нозим Бобоҷонов ирсол карда шуд дар ҳамун ҳолат тафтиш шуда истодааст ки дар ҳамун вазъият оё офсайд буд ва ё на. бозии ояндаи дастаи Регарта даст рӯзи 30 август дар назар аст ки баргузор шавад бо осилот. Парвоз бо Истиқлол бозӣ мекунад. таваҷҷӯҳ мекунам идомаи ҳамларо. ҳамин ҳолате ки топ ба самти Нозим Бобоҷонов ирсол карда шуд. баъдан ба Азиз Бекаетов топ ирсол гардид. паси Ҳаетов ба мавқеъе ки Амирҷон Сафаров танҳо буд. ягон дифоъгари дастаи Парвоз ӯро иҳота накарда буд. дар назар аст ки дар байн то ба он бозие ки Регарта даст дар давраи 15-ум баргузор мекунад. бозии Регарта даст бозии мавқуф монда бо Истаравшан бояд баргузор шавад. бозии Регарта даст бо Истаравшан бояд дар доираи рақобатҳои даври даҳуме лигаи олӣ баргузор мешуд. аммо сабабе ки суперҷоми Тоҷикистон баргузор шуд, ин дастаи Регарта даст ба Истиқлол, бозӣ мавқуф гузошта шуд. Истиқлол бозии мавқуфмондаи худро бо клуби марказии варзиши Артеш баргузор кард. акнун Регарта даст бояд бо Истаравшан бозӣ кунад. гол ба нӯбат гирифта мешавад дӯстони азизу арҷманд. акнун ҳисоб 3-0. голе ки мо аз ҷониби Амирҷон Сафаров дидем. акнун довар онро ба қайд мегирад. маълум мешавад ки ягон хеле ҳолати офсайд набуд ва ин чӣ гуна ҷашнгирӣ аст ки мо аз ҷониби Амирҷон Сафаров мебинем. як андоза ғайриоддӣ ҳам буд ва ин голро бояд ҳамин тавр ҷашн гирифт. бозигаре ки дар қисми дуюм ба бозӣ ворид гардид, дар голи дуюм ҳам саҳм дошт, дар голи сеюм акнун муаллифи гол мешавад. бибинед чӣ гуна ҳамла идома ёфт. Нозим Бобоҷонов тӯбро қабул мекунад. пас ба Азиз Бекаетов. Ҳаетов ишора мешавад, таваҷҷӯҳ мекунад ки дар маркази ҷаримагоҳ Амирҷон Сафаров холӣ аст ва тӯбро ба ӯ пас медиҳад. Амирҷон Ҳаетов бошад, танҳо пои худро мегузароду халос. ҳаминам кофӣ буд то тӯб ба дарвоза ворид шавад. ва инҷо метавон гуфт ки бозии начандон хуби хатти дифои дастаи Парвозро дидем. бекҷон ҷурабоев аз майдон гирифта мешавад. тағйирот дар ҳайати дастаи Парвоз ва ба ҷои ӯ Умед Отинаев ба бозӣ ворид мешавад. сеюмин бозигар буд ки аз нимкати захираи дастаи Парвоз ба бозӣ ворид шуд.
سرمایه‌گذاری در سری گرفته است البته 4 عوض‌کنی انجام داد. بازی ادامه بعد ما بازوبند کاپیتانی رو در دستان بختیار قلند عرف می‌بینیم. خوبات در دوره بازیکن سری گرفته است پاس به ازبک حیتف. واقعا هم عزیزبک حیتف چگونه که گفتم امروز از زمره فولترین بازیگران در هیئت ریکارد داز است. در گل اول سهم داشت. در گلی که از جانب جوزف مبولو دیدیم محض او اسیست کرد و در گلی که ما از جانب امیرجان سفارف دیدیم محض او اسیست کرد. لواشو غنیف با بازی وارد می شود و جای عبدالرحمن نوزیموف بازیگر رقم 88 رو عوض کرد. بازیگر رقم 21 از 5 امکاناتی که برای عوض کردن بازیگر داشت علیشیر توختایف استفاده برد. بختیار قلندرف، نوزیم باباجانوف، شهزاد محمدیف، دلشیر غنیف و امیرجان سفارف با بازی وارد گردیدند. از میدان باشد دبیر امام نظرف، عبدالرحمن نوزیموف، ازادبک پنجیف، اسومواکو و جوزف مبولو گرفته شده. در قسم دوم بازی ما شاید 2 گل گردیدیم نسبت به قسم اول. در قسم دوم امکاناتی که برای دیگر دست به وجود آمد آنها توانستند خیلی استفاده برند. عزیزبک حیتف اینجا در برابر دلاور شریف زاده موفق نمیشود که حمله تیمش را ادامه بدهد. نه اون حالتی که عبدالرحمن نوزیموف داشت بلکه اون امکاناتی که پس حیتف بود به سمت امیرجان سفارف اون حالت نیست تفتیش شده است چون که میبینیم. حالا دسته پرواز علی نورنی ازبکوف پاس به خفو ولی احمد خان پرتافت به کنار دیگری میدان آخه که در اونجا توقین ارگش بازی دارد و پرتافت خیلی بلند بود که حتی توپ از میدان بیرون شد. بسیار است اکنون وقت اساسی بازی نیز با خاتمه خود نزدیک می شود. دقیقه 88 بازی شروع شد. 2 دقیقه دیگر باقی ماند. تو بانجا وقت اساسی بازی بازم توپ در دوره بازیگران در سری گرفته دست است. توپ را با خیلی عالی بود اینجا از جانب علی نورنی ازبکوف. علی احمد خان پاس با اسماعیل جان خون جانوف ارسال با خط حمله توقین ارگشف اینجا با توپ رسید اما الکی از میدان بیرون شده بود. جای اشتباهی دروازه‌بان دسته گرفته است. توقین ارگشف با توپ پاس انجام داده می شود. ضربه به سمت دروازه این اصلا با ارسال همون بود. آن عملی که ما از جانب علی نورنی ازبکوف دیدیم قریب بود که اشتباه دروازه‌بان دسته گرفته است را مهمونون استفاده می بردند اما پرتافت یا خود ضربه بود از جانب علی نورنی ازبکوف که توپ از میدان بیرون شد. امیرجان سفارف اینجا مبارزه میبرد برای گرفتن توپ. اونر دولت بکوف با توپ
اون از جانب ادیمو کینگوی از میدان بیرون شد. آلبانافی پرواز است. گذارش خیلی عالی از جانب تبریز میرزووالیف. ولی احمد خان توپ رو به کنار با بهادر عبدوالیف پاس میدهد. اسماعیل جان خونجانوف اینجا ارسال خطا بود. اصلا با سمت تبریز میرزووالیف توپ ارسال کردید، اما سرعت حرکت توپ خیلی بلند که بود این بازیگر به توپ نرسید. وقتی خلاندارف اینول بود توپ پاس به جوزف فیومبا. پرتوف با فویز چاریو. توپ در اداره شهرزاد محمدیف است. 6 دقیقه می شود با وقت اساسی بازی. شهرزاد محمدیف پاس به لواشو غنیف. با خفو پوهش بود از جانب هر دو بازیگر، اما بازیگر دسته پرواز توپ را اینجا میگیرد و طاهر ملادوستوف با هم خوبیلش خویده بازی ویران شد. حمله نوبتی با اشتراک بازیگران دسته رگرتاده است. پاس عزیزبک حییتوف بود. باز هم صاحبان میدان با توپ هستند. نوزیم بوبوجانوف پاس به جوزف فیومبا. حییتوف سفارف. پاس سفارف چندان در سطحی ضروری نبود. اکنون حمله جوابی دسته پرواز رو توجه میکنیم. پاس به بهادر عبدوالیف انجام داده میشود. دومین حمله در برابر او بازیگر دسته رگرتاده است فویز چاریو است. خیلی بازی به مقابل ویران میشود. اکنون دسته پرواز امکانیت پیدا میکند که حداقل یک گل به هدف برساند. البته از همین ضربه جریمه‌ای این گونه امکانیت ها از این هم بهتر بودند برای بازیگران دسته پرواز، اما سوالناک استفاده نشد. مثلا در ثانیه‌های قبلی ضربه که ما از جانب منیر دولت بک دیدیم. ولی احمد خان مراتب در نزد توپ است. پرتوپ به داخل جریمه گاه امکانیت برای دسته پرواز و تکم سیورین لگراند اینجا توپ رو برمیگرداند و در همون برخورده که با بازیگر دسته پرواز داشت قاعده بازی به هم مقابل دروازه‌بان دسته رگرتاده است ویران شد. صحنه تکرار رو توجه میکنیم. پرتوفت امامعلی احمد خان اصلا خوب بود با داخل جریمه گاه که امکانیت گلزنی رو برای بازیگر دسته پرواز فراهم آورد، اما در برخورده که با بازیگر پرواز داشت اینجا دروازه‌بان رگرتاده است سیورین لگراند او سیو میگیرد. قاعده بازی به هم مقابل ویران شد. دسته رگرتاده است خیلی نزدیک است برای پیروزی نوبتی خود که در دایره رقابت‌های لیگ عالی پنجمین غلبه پی هم می‌شود و در عموم دسته رگرتاده است هفتمین غلبه پی هم خود را به خیر می‌گیرد. چگونه گفتیم در این برابر بازی برای سوپر جام تاجیکستان هم بود که رگرتاده است توانست استقلال رو مغلوب کند، سوپر جام تاجیکستان رو به دست بیارد. و یک بازی دیگر که رقابت اخیر دسته رگرتاده است بود با دسته مازیا. رگرتاده است توانست آن دیدار پیشروی 3-0 با پیروزی دست بیابد. در دقیقه 51 در همون دیدار حساب باز گردید از بازیبک پنجیف و بعدا شهرزاد محمدیف در دقیقه 89 گل دوم رو زد و امیرجان سفارف در دقیقه دوم اعلام کرده داور با وقت اساسی با حساب بازی نقطه گذاشت. این دومین رقابت است که امیرجان سفارف با برآمدن
ба майдон дар доими ин бозӣ тавонист ба задани гол даст ду бозӣ паям мешавад ки ин бозигар чӣ гуна гуфтем гол мезанад. беш аз 3500 мухлис айни ҳол бозӣ дастҳои Регартадас ва парвозро дар варзишгоҳи Талко Арена тамошо карда истоданд. имконият навбатӣ барои дастаи Регартадас ба вуҷуд меояд. Амирҷон Сафаров пас ба Ҳаитов. Сафаров Партофт кӯшиш аз ҷониби Шерзод Муҳаммадиев буд. боз ҳам Регартадас бу тӯб зорба ба самти дарвоза ва қариб буд ки аз масофаи дур Димо Кингуэ тӯбро ба дарвоза ворид мекард. ва қариб буд ки мо шоҳиди голи чоруми Регартадас мешудем. воқеан ҳам зарбаи олӣ буд аз ҷониби бозигари дастаи Регартадас, аммо каме паҳлӯтар он анҷом дода шуд ва тӯб аз майдон берун гардид. бозии давом меёбад. сонаи охири вақти илова кардаи довар ҷараён доранд. Эмомалӣ Аҳмадхон бо тӯб паси диаганалӣ ба самти Толқин Эргашев. Ҳаитов тӯбро мегирад. пас ба Қаландаров тавассути дарвозабон. бозии давом меёбад. аллакай дақиқаҳои илова кардаи довар ҳам ба анҷом расиданд. ва ба ин тартиб садои уштаки довари асосӣ дар бозии имрӯза Амирҷон Хоркашев баланд мешавад ва дастаи Регартадас дар бозии охири даври 14-уми Лигаи Олӣ тавонист бо 3 голи беҷавоб бар дастаи Парвоз пирӯзӣ ба даст биёрад. голҳоро дар рақобати имрӯза Ҷозеф Нболо, Амирҷон Сафаров ва як худголи дигар аз ҷониби Табриз Мирзовалиев чӣ гуна ки ишора шуд ба қай гирифт ва дастаи Регартадас бо ин пирӯзӣ ба ҷои дуюми ҷадвали мусобиқа боло хоҳад баромад. ҷои ҳосилотро мегирад бо 30 имтиёзе ки ба даст оварда ва ба ин тартиб мо мухлисони дастаи Регартадасро бо ин пирӯзӣ табрик мекунем ва дар ҳаминҷо гузориши мустақими худро дар Талко Арена ба анҷом мерасонем. Фирдавс Азимзода будам ки бозиро бо шумо тамошо карданд. сарванду муваффақ бошед ва бозиҳои ояндаи Лигаи Олиро пайгирӣ кунед. хайр.